that's good. There we go. And this thing's running now? Yeah. It is running. Yeah. All right. Hare Krishna. Oh, Mahaprabhu Kripa is there. Okay. So we're gonna also do the audio. Yeah. All right. Hare Krishna. Харе Кришна Всем. всем в Сочи и не только. Okay. So is this on Sochi online? Искон Сочи у нас на связи. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Well, Sita is from Sochi and she's online. So she's controlling the whole thing, is she? Well, not really. Arjuna Chiran should be in charge. Aha, Arjuna Chiran. Yes, he says yes. All right, so let us begin. Начинаем. Nachanayam. Okay, devotees from Sochi. Hare Krishna. Хорошо, преданные из How Сочи, nice to Харе Кришна. communicate with you all. Как же здорово выйти с вами на связь со всеми вами, и также со всеми остальными преданными, которые подключились к нам из других уголков. И прямо сейчас немножечко поизучаем Бхагавад-гиту, главу 13, стихи с 8 по 12. Очень важная цепочка стихов. Шрила Прабхупада объединил в Бхагавад-гите. Они соединены воедино, поскольку все эти стихи обсуждают, покрывают один конкретный предмет обсуждения, в котором речь идет о том, что такое знание, что такое невежество. Очень важный предмет, очень важная тема. И для того, чтобы правильно начать, давайте прочтем все стихи на санскрите. Я прочту стихи на санскрите. 5 стихов на санскрите. Затем я прочту перевод. Сначала молитвы. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Iskon Ulanadea Jai Iskon Sochi. Can you turn the fan on? Okay, right. So I'm just going to read straight through the Sanskrit. Итак, я читаю санскрит на санскрите все 5 стихов подряд. Ahimsa Shantir Arjavam Acharyo Pasanam Shocham Staryam Atma Vinigraha Indriyarteshu Vairagyam Anahankara Evacha Janma Mrityu Jaravyadhi Dukkha Dosha Anudarshanam
asaktir anabishvanga putradara grihadisho nityam cha samachitatvam ishtanishto papatishu maichananya yogena bhaktir apya bicharani viviktadesha sevatvam aratir janasam sade adyatma jnana nityatvam tattva jnanartha darshanam etaj jnanam iti proktam Agyanam yad ato nyata. Hare Krishna. Okay, so let's read the translation of all these Прочтем verses перевод всех together. этих текстов сразу. Right. Итак, Humility, pridelessness, смирение, отсутствие non-violence, тщеславия, tolerance, насилие, терпение, simplicity, простота, approaching a bona fide обращение к spiritual истинному master, духовному учителю, cleanliness, чистота, steadiness, постоянство, self-control, самодисциплина, renunciation of the отказ от того, что objects of приносит sense чувственное gratification, наслаждение, absence of false отсутствие ложного ego, эго, the perception of the evil of понимание birth, того, что death, old рождение, age, смерть, and старость и disease, болезни — это зло, detachment, самоотречение, freedom from отсутствие entanglement привязанности к with детям, children, жене, wife, home, дому and the и так далее, rest. Even-mindedness невозмутимость счастья и горя, amid pleasant and unpleasant events, непоколебимая, constant and unalloyed devotion to безраздельная me, преданность мне, aspiring to live in a стремление жить в solitary уединенном place, месте, detachment from the отстраненность general от mass мирских of людей, people, accepting the признание importance of важности self-realization, самосознания и and склонность philosophical к search for философскому the поиску absolute truth. абсолютной истины. All these I Это я declare to be объявляю knowledge. знанием, And а besides все this, прочее whatever there may be, называю is ignorance. невежеством. Wow, that's very Ого. powerful, isn't it? Очень мощно, не так ли? So this is knowledge. All Это these определение, this list of how many things is it? знание, все, что перечисляется в стихе, называется знанием. This list of Весь этот список 15, 16, 15, 16, 20 20 qualities, качеств, 20 qualities, personal qualities of личностных character. качеств, Lord характера. Krishna says, Господь these make Кришна up knowledge. And называет anything else, whatever это you can think знанием. of, И все остальное, that is помимо этого, ignorance. что вы только можете себе So представить, what we'll do, I называет guess Господь it's the невежеством. И sort of вот the obvious что, thing to do, вот что мы is могли бы we сделать, will это just go one очевидно. by one Мы through all будем of разбирать these. одно за другим все качества. One sort of general point in the Общий beginning момент в is начале that можно озвучить. you might think that Вы some of можете подумать, these что некоторые из they're этих nice personal качеств qualities, являются humility, красивыми non-violence, качествами, tolerance. смирение, These are терпение. nice personal qualities which Это красивые it's good if we личностные can have, качества. if devotees И, can конечно, have. хорошо, если преданные So могут that's развить true. такие But качества, then we это might правда. question, Но затем мы можем задать what has вопрос, humility got to do with knowledge? какое отношение Humility смирение имеет is к to знанию. do with just sort of how you Смирение interact with people, or имеет how you отношение feel, к процессу how you взаимодействия feel с about людьми, yourself. к But what восприятию really самого has it себя. got to do Но какое-то with отношение knowledge? имеет к знанию. And similarly, non-violence. И What has также в случае non-violence с got to do отказом от with насилия, knowledge? какое отношение, какая Generally взаимосвязь со people, of знанием. course, would think, well, knowledge, okay, Обычно люди that's what we думают, get знание from хорошо, books. это то, что мы So черпаем в книгах. we should be more focused Поэтому on нам the стоит idea in that sort of сфокусировать свое sense. внимание на Although there обретении is знания из книг. mention of philosophical search for the absolute truth, Безусловно, здесь obviously that's упоминается to поиск do философской with истины. knowledge. И, конечно,
взаимосвязь с сознанием здесь проще прослеживается, но в большинстве случаев других пунктов, которые перечислены здесь, мы можем подумать, что кроме того, что это красивые качества и как здорово они могут отражать суть преданного, какое отношение это может иметь к знанию. Но перед тем, как мы перейдем к подробному объяснению каждого из них, хотелось бы прояснить один момент. В частности, прежде всего, давайте посмотрим на самое первое. Это как раз смирение. И давайте посмотрим, какая могла бы быть взаимосвязь с знанием или недостатком знания. Таким образом, попробуем рассмотреть. Когда мы говорим о знании, конечно, будучи преданными и понимая точку зрения Господа Кришны, мы должны понимать, что знание включает в себя понимание Кришны. Конечно же. Знание должно включать в себя понимание Кришны. Обязано включать в себя понимание приближения к Кришне. И знание в данном случае просто необходимо, каким образом приблизиться к Господу. Это момент, который мне хотелось бы озвучить, сам Кришна его озвучивает. Смирение — это очень важная составляющая в этой связи, в связи понимания отношений с Кришной, нашего отношения к Кришне, и как бы нам хотелось бы приблизиться к Кришне, и смирение — это некий ключ к решению этой задачи. И в частности, если кто-то реально не проявляет никакого смирения и является гордецом, материалистом, считает себя великим, замечательным человеком, когда таким людям рассказывают о Кришне, то тогда эти несмиренные люди тотчас же думают, что Кришна — Бог, да кому какое дело вообще? Кому он нужен, этот Кришна? Кто этот такой вообще Кришна? Это какой-то воображаемый, вымышленный персонаж. Видите, да, что смирение — это очень важная составляющая в этой связи. Если мы проявляем смирение, если мы подчиняемся, и если мы в состоянии услышать послание настоящего авторитета, Кришны, то тогда мы обретем знание о Кришне, и мы обретем знание о жизни в связи с Кришной, что является истинным знанием. На самом деле, Шрила Прабхупада сделал очень интересное высказывание. То, что мы называем интеллектом в материальной жизни, Прабхупада сказал, на самом деле, это никакой не интеллект, потому что интеллект значит иметь возможность проводить различия между реальностью и иллюзией. Вот это интеллект. Но материалистичные интеллектуалы, философы, ученые, люди подобного рода, они не способны провести это различие. Они не могут понять, что материальный мир — это иллюзия, а Кришна — это реальность. И вступая в материальные отношения с разными людьми и
пытаться наслаждаться материальной жизнью — это иллюзия. Они не понимают этого, потому что они считают, что это реальность. Но на самом деле это иллюзия. Итак, эти материалистичные ученые, философы и так далее, Прабхупада сказал, что все, что у них есть, это нельзя назвать интеллектом. Прабхупада сказал, это можно скорее отнести к категории материальной сообразительности, которая в рамках материального мира имеет место быть, помогает им понять различные другие виды иллюзий не в связи с Кришной, а в рамках той иллюзии, в которой они находятся в соответствии с собой и другими живыми существами. Таким образом, они выдвигают различные теории, они проводят определенные изучение, расследование о материальной жизни, о материальных объектах, но это лишь понимание иллюзии. Без понимания, что это иллюзия. Они всерьез полагают, что это реальность, но это иллюзия. Итак, если мы принимаем тот факт, что интеллект — это как раз-таки и есть способность различать, проводить различия между реальностью и иллюзией, то это очень важно в сознании Кришны. И со смирением такой человек сможет развиваться в этом понимании дальше. Плюс Кришна будет помогать таким личностям, если они со всем смирением стараются, тогда Кришна пролит на них милость. И, как говорит Кришна, по отношению к тем, кто полностью предан мне и со всей любовью служит мне, я наделяю их пониманием, с помощью которого они достигают меня. Я нахожу сердце каждого, и из меня исходит знание, память и забвение. Это вступительное слово, чтобы было понятно, каким образом некоторые из этих вещей взаимосвязаны с сознанием, как мы уже сказали в самом начале, то есть поиск философской истины, очевидно и понятно, что это напрямую связано с сознанием, но другие пункты, другие качества, многие другие качества, они тоже являются знанием, они являются составляющими процесса обретения знания, но именно, как я уже привел пример смирения, когда есть смирение, когда проявляется смирение, то по милости Кришны все можно понять и постичь, как мы однажды сказали. Однажды сказал Шрила Прабхупада, или даже правильно сказать, Прабхупаду спросили: вы все знаете? И Шрила Прабхупада ответил: нет, я всего не знаю, но Кришна знает. И он говорит мне: таково положение преданного. So anyway, let's go in and just go through the whole list. Итак, приступаем к обсуждению всех качеств, всех 20. I have till about, say another 40 minutes till South African 4 o'clock. У меня еще 40 минут в запасе. Up till, yeah. So it'll mean 1 hour we spend. Да, то есть у нас всего 1 час программа преданная. Специально для вас, преданных из Сочи. Джай. Итак, первое качество смирения. And Srila Prabhupada gives an interesting sort of Шрила Прабхупада дает
интересный analysis. What does it анализ. mean? What Что это is humility? значит? Like a Что simple значит definition. смирение? Prabhupada Простое says, определение. Прабхупада говорит, if you're looking through если Bhagavad Gita, at least the вы English version, I can просмотрите say, Бхагавад at Гиту, по least the крайней мере, English version, английскую we are версию, now right at the beginning of мы the second paragraph в начале of the второго purport. параграфа. Prabhupada says, В комментарии humility Прабхупада means говорит, that one что should not be anxious смиренным to have the называют satisfaction того, of being кто не honored by беспокоится others. по поводу This удовольствия is от a оказания simple type of a почестей, definition славе, которые of должны оказывать ему humility. другие. And Это Prabhupada, определение well, смирения, the простыми whole словами. paragraph И actually is весь параграф dedicated to посвящен sort of analyzing in different анализу ways разного рода humility. этому качеству But Srila смирения. Prabhupada makes the point, Шрила and Прабхупада it's very clear. And even we акцентирует already наше mentioned it внимание basically just на some minutes моменте, ago, который он очень that ясно on the и четко material доносит до platform, нас, что, находясь на humility материальном уровне, is something which is not often смирение found. не часто Generally, people встречается. are very inclined Обычно люди to в receive большей honor, степени to be honored by склонны others. искать They would very much почести, like to be honored by прославления от других others. людей. Им это очень Yeah. нравится. Да. And to so many people, И this is very большому important. количеству людей это очень Really важно. important that we must Очень be важно. respected. Да, like чтобы that. нас уважали, нас But the должны devotees уважать. know Но преданные знают, that, что well, even Prabhupada says, даже even in the Прабхупада field говорит, of religion, даже you get people who в want to become религиозных well кругах known or famous можно встретить as людей, которые being хотят very прославиться, religious or being быть authorities on значимыми religion. на этом религиозном поприще, быть But the Krishna авторитетами conscious на религиозном perspective, поприще. Но the с Krishna точки зрения conscious сознания perspective Кришны is that actually we are very small. отличается от We are этого tiny, we are понимания. not Мы на big. самом деле очень We are малы, very small, мы and we have такие many небольшие shortcomings, и неважные. У нас большое particularly in количество our conditioned недостатков, life. особенно We в have many нашем shortcomings. образе жизни So обусловленном. У нас очень when много a недостатков. devotee becomes a little aware that, И well, I когда have преданный this понемногу problem and понимает, что that, да, на самом деле у меня and такая проблема есть, I'm not и good at другая this, еще and есть, sometimes I и make я mistakes, вовсе etc. не хорош And then the devotee в becomes naturally том или humble. ином процессе, And of course we и у меня know есть Lord много над чем Chaitanya работать, said, когда преданный естественным Trinadapi образом Suvichena. становится You all смиренным know и this понимает, verse, that почему Господь if we Чайтанья want говорит, to «Тринадапи chant the Суничина», holy вы все names знаете этот стих. properly, Если мы which хотим is the должным образом process and the воспевать only святые way имена, for этот процесс becoming God является realized in предписанным this и единственно age. верным So if в we этот want to век. chant the holy И если names мы хотим properly, воспевать then we правильно have to do святые имена, so то тогда in a нам humble state of необходимо mind. делать это в смиренном Otherwise, it состоянии just ума. won't work. В It противном just случае won't work. мы не сможем So let's go on воспевать, to и процесс не non-violence. будет And the way работать. Prabhupada Переходим explains к it is отказу от interesting. насилия. Очень It's интересно, not как exactly Прабхупада how объясняет you might отказ от expect насилия. Вы, non-violence наверное, to be не ожидаете described. такого описания Well, отказа first от of all, насилия. first thing, Итак, прежде Prabhupada всего, says Прабхупада non-violence говорит, means отказ от насилия значит to not put people into distress. Okay, не that's nice. приносить людям беспокойств, So несчастий. Prabhupada makes the point that it's non-violence is generally taken to mean that we don't hurt Отказ от people насилия physically. в общем We смысле don't kill означает, что мы people, не attack приносим people, all физические that sort of увечья, thing. мы не нападаем на людей, не Generally, атакуем. but Prabhupada's saying here, Но this is Прабхупада not говорит really здесь, what we mean by это non-violence ultimately. не совсем то, о чем Non-violence мы хотим means сказать. Отказ от that насилия значит, we elevate people to spiritual мы knowledge. If we don't do возвышаем that, сознание then людей we are до уровня being violent знания. towards them
Если мы не делаем этого, то тогда мы косвенно проявляем насилие к людям. В том смысле, что если они не встают на путь обретения духовного знания, то им придется страдать в рамках этого материального мира снова и снова и снова. И их жизни превратятся просто в ужас кошмарный. И это насилие. Если вы позволяете кому-то просто продолжать страдать, вместо того, чтобы помочь им избавиться от этих страданий, решить эту проблему, это разновидность насилия. Поэтому отказ от насилия — это проповедь сознания Кришны. И Шрила Прабхупада продолжает и переходит к обсуждению терпения. Прабхупада говорит просто вступительным образом описывает терпение. Это следующий параграф после отказа от насилия. Обладать терпением значит безропотно сносить любые оскорбления и бесчестие и плохое отношение в свой адрес. В самые ранние дни моего сознания Кришны я много занимался распространением книг. На протяжении нескольких лет мы занимались этим на улицах, просто прямо на улицах, каждый день, целый день. И я уверен, что кто-то из вас также занимались распространением книг на улицах. И вы знаете, на улице, распространяя книги, встречаешь достаточное количество людей, которые тебя оскорбляют, обижают, плохо к тебе относятся. Я уверен, что вы слышали, как я рассказывал несколько раз, что меня много раз арестовывала полиция. Так, много раз. О, Боже мой. Это терпение значит, что, являясь преданными, по крайней мере, с одной стороны, являясь преданными, мы пытаемся представить сознание Кришны, мы пытаемся проповедовать сознание Кришны, но когда мы сталкиваемся с плохим отношением в свой адрес, которое зачастую происходит каждый день, несколько раз в день, может быть, мы можем терпеть подобное без беспокойства в уме. Конечно, необходимо правильно понимать, что не то, что мы становимся жесткими людьми, безэмоциональными, и когда люди обижают нас, то мы не реагируем. Нет. Должно быть такое понимание, что в прошлом я сам плохо относился ко многим людям неправильно, и это является правдой на самом деле. Я очень плохо относился к многим людям, и сейчас все эти люди приходят ко мне и плохо относятся ко мне, но это всего лишь навсего реакция за то, что делал я в прошлом. По этой причине я не могу винить этих людей. Я могу только винить самого себя. Плюс они, люди в целом, они даже не понимают, что они исполняют. Они не понимают на самом деле, каким образом быть уравновешенным человеком. Поэтому нам нужно воспринимать поведение таких людей как потерянных и не знающих, что они делают, людей, как Иисус, когда Он был на кресте распят, Он взывал к своему Отцу, Кришне: пожалуйста, спаси их, потому что они не знают, что творят. Терпение. Прабхупада приводит пример Прохлады Махараджа.
Итак, следующий — это простота. Следующее — это простота. Это еще одно очень важное качество. Давайте посмотрим, что говорит Прабхупада. Простота означает, что человек должен быть прямолинейным и говорить правду. Это означает простота. Да, то есть не нужно быть хитрым, то есть таким хитроумным, каким образом в себе заполучить все самое лучшее. Но просто принимать все как милость Господа. Если Кришна хочет, чтобы я добился успеха, хорошо, я постараюсь делать. Но если Кришна не хочет, чтобы я добился успеха, то это его милость, это только его милость. И я должен извлечь урок из этого. Таково настроение простоты. Это, другими словами, означает быть просто очень честным и открытым, без какой-либо дипломатии, без склонности умасливать людей, чтобы управлять ими. Следующий очень важный момент — принятие духовного учителя. Здесь связь просматривается очень четко с обычной точки зрения в связи со знанием, поскольку духовный учитель, он учит. Он главный учитель для своих учеников, или, по крайней мере, он должен быть главным учителем для своих учеников. Давайте прочитаем, что говорит Шрила Прабхупада здесь. Что касается обращения к духовному учителю, то это абсолютно необходимо, ибо только следуя указаниям духовного учителя можно постичь духовную науку. К духовному учителю нужно обращаться со смирением и служить ему, не жалея сил, чтобы, довольный нашим служением, он благословил нас. Поскольку истинный духовный учитель является представителем Кришны, если он прольет на своего ученика свое благословение, то в таком случае его ученик тотчас же спрогрессирует максимально, получив милость Кришны напрямую. Поэтому в этой связи очень важно принять духовного учителя. С других точек зрения также важно принять духовного учителя, чтобы учиться у него, чтобы служить ему, удовлетворять его и таким образом обрести милость духовного учителя. Это является основой обретения знания как прямо, так и косвенно. Затем Шрила Прабхупада продолжает. В следующем параграфе он обсуждает чистоту. Чистота — необходимое условие. Знаете, как говорят, божественности сопутствует чистота. И некоторые преданные говорят, что Прабхупада сказал, что чистота и есть божественность. Это известное изречение. Чистота и есть божественность. И Шрила Прабхупада в этом параграфе обращает наше внимание на чистоту, что существует два вида чистоты. Внешняя и внутренняя. Внешняя, конечно, значит поддерживать свое тело в чистоте, принимать омовение. Позвольте рассказать вам кое-что интересное. Президент храма в нашем главном храме здесь, в Дурбане, он был в больнице, лежал в больнице на протяжении 5 недель. На протяжении этих
5 недель он лежал на постели. У него не было надлежащей возможности принять омовение. Его просто обтирали, пока он лежал в постели. Но если ситуация не настолько критичная, то всем известно, что когда мы просыпаемся утром, и даже несмотря на то, что еще чувствуем себя немного сонно, то мы идем и принимаем душ, и надеваем чистую одежду, и жизнь становится чем-то очень чудесным и замечательным в сознании Кришны. Внешняя чистота должна быть. Но, конечно, внутренняя чистота гораздо более важна. Очищение сердца, вот о чем идет речь. Посредством воспевания Харе Кришна мантры и дополнение к воспеванию, очищение сердца посредством выполнения практического преданного служения также. 6 качеств мы проговорили, и еще 14 впереди. Давайте двигаться быстрее. Следующее — постоянство. В следующем параграфе Прабхупада. Знаете, что Шрила Прабхупада делает часто в таких случаях? Он дает простое определение, с которого он начинает отталкиваться в своем обсуждении и затем начинает более глубже анализировать. Итак, постоянством Прабхупада говорит, называет тот, кто полон решимости достичь духовного совершенства, духовной жизни. Без такой решимости невозможно добиться ощутимых результатов. И смысл в том, что для преданных, для садок, мы садыки. На санскрите нас называют садыки. Мы практикующие, мы практикуем, мы учимся, каким образом стать преданным. Для нас, как для садок, те, кто вышел из материальной жизни, жизнь которых была просто жестью, и вот теперь они пришли в сознание Кришны. Конечно, конечной целью сознания Кришны является достижение чистой бескорыстной любви к Господу Кришне, но до того, как вы обретете бесконечную любовь, необходимо выбраться из когтей Майи. Это первый проект. Каким образом вырваться из когтей Майи? Тогда процесс обретения любви к Господу станет гораздо легче. И вырваться из когтей Майи значит достичь постоянства в преданном служении, достичь ништхи. И вот над этим мы должны работать прямо сейчас, развивать свое сознание Кришны таким образом, чтобы достичь уровня ништхи в сознании Кришны. Потому что ништха — это на самом деле очень хороший уровень. На уровне ништхи преданный уже не подвержен всем этим взлетам и падениям и явлениям, связанным с материальной жизнью. Конечно, это еще не уровень совершенства. Какое-то влияние все равно будет оказано материальной энергией до определенной степени, но до предметной, до существенной степени преданный уже может противостоять влиянию этой материальной энергии, вызовам судьбы, испытаний. И хороший признак этого является признаком является то, что преданный четко дает себе отчет в том, что происходит с ним или с ней. Итак,
постоянство, самодисциплина. Вот дальше. И Прабхупада коротко говорит о самодисциплине, всего лишь двух предложениях. О постоянстве он говорит, о предложениях дальше. Он приходит к самодисциплине и также дает очень простое определение. Самодисциплина означает, что мы не должны делать того, что может помешать нашему духовному развитию. Это очень красивое определение самоконтроля, самодисциплины в одном предложении. Очень красиво сказано. Поэтому нужно принимать то, что благоприятно для осознания Кришны, и отвергать то, что неблагоприятно для осознания Кришны. Поэтому мы отвергаем неблагоприятное для осознания Кришны, даже если с точки зрения материалиста это кажется чем-то приятным. К примеру, мы встаем рано утром, мы должны вставать рано утром, но когда мы встаем рано утром, мы можем подумать: о, нет, не хочу вставать, еще посплю побольше. Но на самом деле лучше для нас же самих будет вставать рано, поэтому мы отрицаем продолжительный сон. И принимать благоприятное значит то, что принимать то, что благоприятно, даже если с материальной точки зрения это может казаться нам чем-то, чем нам не хотелось бы заниматься вовсе, но во благо нашего собственного сознания Кришны, прежде всего, мы должны делать. И самодисциплина здесь нам в помощь. Следующее — это отреченность. Истинное самоотречение. Real renunciation. So one should, the idea, it's just extending the idea of self-control. Самодисциплина just carries straight on продолжает обсуждаться в разрезе понимания отречения. Постоянно помня об этом, нужно отвергать все, что препятствует духовному прогрессу. Это истинное самоотречение. Это истинное самоотречение. Не просто отказаться от чего-то ради достижения более высокой материальной цели. Итак, следующий пункт — это ложное эго, это следующий параграф, если вы следите за мной. Глядя в свою Бхагавад-гиту, итак, ложное эго. Снова Шрила Прабхупада дает простое определение, что такое ложное эго. Это отождествление себя с телом. И Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что когда ты понимаешь, что ты не являешься этим телом, что на самом деле ты духовная душа, вечный слуга Кришны, тогда ты осознаешь свое настоящее эго. То есть речь не идет о том, что вообще никакого не должно быть эго, никакой личной идентификации не должно быть. Нет, эго происходит из слова латыни, и это переводится с латыни как «я есть», то есть мы существуем. Материальная жизнь подразумевает то, что мы считаем, что мы существуем в том виде или качестве, в котором на самом деле мы не существуем. И вот это и есть ложное эго. Я являюсь вечным слугой Кришны, но я живу так, как будто бы я являюсь частью материального мира, но на самом деле я не являюсь частью материального мира. На Галоке Вриндаван, кто знает, какое положение вы занимаете. К примеру, вы сейчас находитесь в мужском теле, на Галоке Вриндаван вы, может быть, в теле гопи. Это важно.
Итак, this is a good one. хороший пример. Oh, Krishna. The distress of accepting birth, death, old age, and disease. Беспокойство That's material life. Понимание того, что я рождаюсь, старею, болею, умираю, и это и есть материальное сознание, материальный плен. Кришна говорит, я есть Брахман, я дух, это я и есть. В материальном мире же я духа, я страдаю. Получает даршан этих всех явлений. Мы знаем смысл, значения термина даршан. Даршан значит видеть. То есть мы переживаем опыт страданий, получая полноценный даршан смерти, рождения, старения и болезни. И поэтому нам следует постараться понять, что ничего хорошего в этом нет. И поэтому нам нужно постараться отвергнуть те вещи, которые продолжают привязывать нас к материальному миру и держать нас в этом плену. Следующий. Next one is detachment from children, wife and home. Отсутствие привязанности к жене, детям и дому. Well, let's just read what Prabhupada says, because it's, Прочтем, что Прабхупада говорит здесь, потому что здесь прямо в глаз, не только в глаз. Итак, отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы не должны испытывать к ним никаких чувств. То есть не должно быть такого настроения, без разницы, что с ними будет. Наши близкие естественные объекты нашей любви, но когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Типичный пример, позвольте озвучить вам в этой связи. Молодой человек, который является преданным, практикующим сознание Кришны, практикует сознание Кришны, и его родители узнают, что он стал кришнаитом. И они расстраиваются по этому поводу. И бывают такие случаи, что родители чрезвычайно сильно расстраиваются. И они могут продолжать пытаться вмешиваться в сознание Кришны, начинающего преданного. И, по крайней мере, если вы являетесь взрослым, то есть 18+, если вы уже работаете, сами себя обеспечиваете. Если вы находитесь в подобном роде ситуации, то тогда я настоятельно рекомендую разрубить эту привязанность к родителям и продолжить жизнь, отдельно от них, обзавестись собственным местом для жизни, и тогда построить свою жизнь в сознании Кришны таким образом, как вам удобно, но при этом сохранить уважительные отношения с родителями на расстоянии. Решать вам, конечно, но речь не идет о том, что нужно вообще забыть об их существовании, но погружаться в отношения с ними, особенно в том случае, когда они являются помехой вашего сознания Кришны, нет никакого смысла. Okay, what is next? Just give me a second here. Одну секундочку, пожалуйста. Oh, okay. So next is счастье и that was горе. detachment, even-minded amid pleasant and unpleasant events. Yes. Счастье и горе. Да. Неизбежные спутники. Well, of course, this is connected with tolerance. Конечно, это связано с терпением. Yeah, it's an element or aspect of tolerance. Это неизменный аспект терпения. Нам нужно терпеть материальное счастье и горе. And not
научиться мириться с ними. И нам не нужно искать материального счастья и не прикладывать усилий, не стараться изо всех сил избежать ситуаций печальных в материальном мире. Таким образом мы сможем развивать терпение. Следующий пункт. Мы должны, как говорит Прабхупада, говорит, практиковать непрерывное преданное служение. Мы должны практиковать непрерывное преданное служение, несмотря на внешние факторы препятствия. Шрила Прабхупада говорит, практиковать преданное служение без отклонений значит заниматься 9 видами деятельности. Вот чем мы должны заниматься. И затем следующий пункт — избегать и не желать общения с материалистичными людьми, с мирскими людьми. Известное такое выражение есть: птицы одной стаи летают вместе, поэтому непреданные, естественно, для них общаться с непреданными, а нам, как практикующим преданным, важно общаться с такими же, как мы. И далее интересный момент. Прабхупада говорит, проживание в уединенном месте. Прабхупада говорит, человек может испытать, как долго он сможет прожить в уединенном месте. Конечно, это даже благоприятно иногда личный ретрит, так сказать, провести. Прабхупада также говорит о том, что преданные пропадает естественное желание, пропадает вкус к занятиям спортом, походом на дискотеку, кино, то есть разным светским развлечениям. Но если, конечно, спорт не противоречит тому, что просто это необходимо для поддержания здоровья, да? То есть речь идет о том, чтобы стать каким-то спортсменом, который будет выигрывать какие-то состязания. Прабхупада также говорит, проживание в уединенном месте также значит жить в обществе преданных, жить в храме, либо вместе с членами своей семьи, которые являются преданными, либо в обществе других юношей, либо в обществе других девушек. Это эквивалент сознания, эквивалент сознанию Кришны определению проживания в уединенном месте. Следующее. Самосознание. Самосознание. Немножко посмотрим еще кое-что. Принимать важность самоосознания, то есть, что касается самоосознания. И Шрила Прабхупада объясняет таким образом, что самоосознание значит осознавать, кто я есть. Я есть вечная духовная душа, вечный слуга Кришны. Вот это самоосознание. Это не имперсональное представление, это представление в рамках сознания Кришны. Кто я есть? Я. Кто я? Я однозначно не это тело. Я духовная душа, но какова моя природа в соответствии с этим знанием? По своей природе я являюсь слугой Кришны, чем я занимаюсь.
являясь духовной душой. Итак, последний пункт, преданные. Неужели правда нам удалось все успеть? Последний пункт. Философский поиск абсолютной истины. Очевидно, взаимосвязь просматривается с процессом обретения знания. И, конечно, преданные изучают книги Шрилы Прабхупады. Таким образом, мы находимся в поисках философской истины. Мы изучаем книги Шрилы Прабхупады, потому что мы не хотим измышлениями заниматься. Мы нуждаемся в изучении книг Шрилы Прабхупады. И там мы найдем абсолютную истину и сможем развить личные взаимоотношения с абсолютной истиной. И вернемся домой назад к Богу и будем жить в обществе абсолютной истины. Кришны. И Шрила Прабхупада читает известнейший стих из Бхагаватам, первая песня, 2 глава, 11 текст. Paramatmeti Bhagavan iti Shadjate. Learned transcendentalists who understand the absolute truth, they know it, they recognize it. Те, кто постиг абсолютную истину, знают, что существует 3 ступени постижения Всевышнего. Его постигают как Браман, Параматму и Бхагаван. So we should try to understand these things and understand Krishna. Подумать над этим и реализовать это в практическом преданном служении, применить это в пути служения, и тогда мы достигнем совершенства в жизни. И затем Шрила Прабхупада подводит некий итог. Позвольте прочесть часть. Описанный здесь процесс познания подобен ведущей вверх лестницы. Первой ступени, которая является развитие смирения, последнее достижение высшей истины, абсолютной личности Бога. По этой лестнице поднимается очень много людей. Один из них достигли 2-го этажа, другие 3-го, 4-го. Но до тех пор, пока человек не достигнет вершины и не познает Кришну, он будет оставаться на низших ступенях познания. То есть кто-то на 1-м, кто-то на 2-м этаже находится, 3-м, 4-м. Прабхупада говорит о том, что до тех пор, пока вы не доберетесь до конечного этажа, финального этажа и поймете Кришну, то вы находитесь на однозначно низшем уровне познания. Это не уровень полного понимания и знания. Поэтому все эти 20 пунктов перечисляются здесь для того, чтобы мы поняли, каким образом достичь Кришну, развивая такие качества. Пожалуйста, преданные. Да, на самом деле здесь много информации. Мы очень короткий обзор провели, и в рамках 1 часа более детально и глубоко рассмотреть. Out there in Sochi? What do you think? Well, yes, Guru Maharaj, can you hear me? I can hear you. So there is possible that, I can see. Yeah, I can see questions. Окей, преданные, спасибо, пока достаточно. Арджуна Чиран, ваш вопрос, это не вопрос. Atmamanuta. I can only answer 2. Maybe 1 even. Okay, 1.
Дорогой Гурудев, объясните, пожалуйста, как быть одновременно смиренным, но сохранять чувство достоинства в особенности, чтобы вызвать уважение у людей к тебе, как к представителю сознания Кришны.